परम शांति। मेरे सामने एक क्वेश्चन आया है कि हमेशा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग होते ही रहते हैं, हमेशा राम और कृष्ण के अवतार होते ही रहते हैं और हमेशा की तरह इस बार हुआ है। तो ये मैं बता दूं कि जब धरती पर तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हमेशा होते ही रहते हैं, ज्ञान में कई बार हर वीडियो में बोला हुआ है। और जब जब भी धरती पर धर्मग्लानि का टाइम आता है तब विष्णु के अवतार होते ही रहते हैं। और कलह युग में तो हमेशा ये लड़ाई झगड़े का टाइम चलता ही है। हर कलह युग में, कलह मना लड़ाई झगड़ा, इसलिए कलह युग भी बोला हुआ है। इसलिए हमेशा ही कलह युग में होता है, मगर इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है इस बार, क्योंकि जो कलयुग में अंत में होता है वो कभी शुरुआत में ही हो गया। अभी तो कलयुग की शुरुआत है। कलयुग के हुए तो कृष्ण के जाने के 1000 साल के बाद कलयुग शुरू हुआ, तो अभी 4000 साल ही हुआ है। अभी तो कलयुग का 4,28,000 साल बाकी हैं। तो जो कलयुग के अंत में होता था वो अभी शुरुआत में हो गया, क्योंकि जो धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय जो देख रहे हैं और धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है धरती पर, वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। और पॉपुलेशन भी हमेशा, मैंने कई बार वीडियो में बोला है, हमेशा कलयुग में अंत में भी पॉपुलेशन 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती थी। इस बार साकार में 800 करोड़ पॉपुलेशन है और इससे 100 गुनी तो भूत प्रेत बैठे हुए हैं धरती पर। और वो भी थके हुए हैं, तो वो भी कईयों में प्रेस करके उल्टा फुल्टा काम कर रहे हैं, आतंकवाद चल रहे हैं सब। आप देख रहे हैं हमेशा धरती पर देवता और असुरों का तो युद्ध, देवासुर संग्राम तो हमेशा होते रहते हैं, हमेशा ही होते हैं। हर सतयुग में भी पाताल लोक जो होता था, अतल वितल सुतल रसातल महातल, पाताल में भी होते थे, तो वो असुर धरती पर आ जाते थे। और फिर सतयुग में भी, सतयुग के पहले 5-10 लाख अच्छे होते थे, बाद में जो 17,28,000 साल का जो सतयुग होता है, उसमें सतयुग में अंत में असुर धरती पर आ जाते थे और तब भी असुरों को मारने के लिए विष्णु के अवतार होते थे। और त्रेता में तो बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। त्रेता के अंत तक तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है। द्वापर कलयुग में तो बहुत होता है, मगर इस बार ज़्यादा इसलिए हुआ है कि पहले भी मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि पूरे G2 से, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से मैसेज पहुँच गया था कि इस बार ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में धरती पर अवतार लेने के लिए आने वाला है। पहले परार्थ में ही ये मैसेज पहुँच गया था, इसलिए दूसरे परार्थ में जब ये शुरू हुआ, दूसरा परार्थ, तब से लोग दूर दूर से आने लगे और पहले सूक्ष्मों में रहे, हमारे ब्रह्मांड के सूक्ष्म में, हमारे ब्रह्मांड के चारों आसपास में रहे, हमारी गैलेक्सी में रहे लोग सूक्ष्मोत्तर में। फिर धीरे 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 जब पता लगा कि वो साकार में जाने का टाइम हो गया है, तो वो धीरे धीरे सूक्ष्मोत्तर में, हमारा पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है इतने गोलों से लोगों के। तो धरती पर तो कुछ भी नहीं है, 800 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, मगर जो दूर दूर से आए हैं वो सब इस बार बहुत ज़्यादा है, इस बार बहुत ज़्यादा है। और ऐसा कलह युग तो कभी हुआ ही नहीं है। मैंने बोला ना, 250 करोड़ साकार में मनुष्य कभी कलयुग के अंत में मुश्किल से होते थे, बाकी तो 150, 100 से 200 करोड़ के बीच में हमेशा धरती पर मनुष्य अवतार में होते थे। और कलयुग में शुरुआत में तो बहुत कम होते थे। कलयुग की शुरुआत में धरती पर तो बहुत कम हो जाते, फिर बढ़ते थे। और सतयुग में तो, सतयुग की शुरुआत में पहले 5 लाख साल तो ना के बराबर धरती पर लोग आते थे, जाते थे, चलते थे, जैसे बगीचे में घूमने फिरने आते हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग और 100 लोग से आते थे घूमने फिरने और फिर चले जाते धरती पर। साकार में कोई नहीं रहता था। फिर साकार में भी धीरे धीरे रहने लगे, तो भी संख्या सतयुग में बहुत कम थी शुरू शुरू में, बाद में धीरे धीरे लोग आने लगे। तो कहने का मतलब है कि ये साकार जो मृत्यु लोग है, कलह युग आज जो देख रहे हैं, ऐसा कभी न हुआ है।
न कभी होगा, क्योंकि अभी तो सत्युग त्रेता द्वापर कभी होना ही नहीं है। पूरे मल्टीवर्स में जहाँ भी पूरी गैलेक्सी में जो जितने भी ब्रह्मांड हैं यूनिवर्स में हैं, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। इसलिए कभी ये मृत्यु लोक या साकार लोक होना ही नहीं है। पूरा मल्टीवर्स अमर लोक बनना है। पूरे मल्टीवर्स में 10 कला की परम लाइट का बनाना है। पूरा चेंज करने के लिए तो आए हैं, ऑब्जर्वेशन करके चेंज करना है। यही तो बेहद के बच्चों का काम है। वो 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर देंगे। आने वाले समय में बहुत जल्दी बच्चे, बेहद के बच्चे जागेंगे, कर देंगे। इसलिए बेहद के बच्चों के नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि अभी जो धरती पर जो देख रहे हैं कभी ना हुआ था ना होगा। ये बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है। इसलिए सब बेहद के बच्चे थोड़ा स्व परिवर्तन पे ध्यान दें, ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़े। परम शांति। परम शांति सोचो बोलो। बेहद परम महाशांति బాపూజీని యుగ పరివర్తన ఎప్పుడు జరుగుతుంది? సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు ఇవి ఎంతకాలం ఇలా నడుస్తూ ఉంటాయి అనే ప్రశ్న వేశారు. దానికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. పరం శాంతి అంటూ, ఈ భూమి మీద సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు అవుతూనే ఉంటాయి. ఎప్పుడు త్రేతాయుగంలో రామావతారం, ద్వాపరయుగంలో కృష్ణావతారం వస్తూనే ఉంటుంది. ఎప్పటిలాగే ఈ యొక్క చతుర్యుగంలో ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది. అయితే నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఏంటి అంటే, భూమిపైన సత్యుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర కలియుగము ఎలా వస్తుందో, అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో, ఆత్మల్లో పవర్ ఎలా ఉంటుందో, మరి తత్వాలు ఎలా ఉంటాయో, వాళ్ళ మానసిక స్వభావము, సంస్కారాలు ఎలా ఉంటాయో అని నేను జ్ఞాన వీడియోల్లో చాలాసార్లు చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఎప్పుడైతే భూమి మీద ధర్మ గ్లాని జరుగుతుందో, విష్ణు యొక్క అవతారాలు ధర్మ రక్షణ కోసం, దుష్ట శిక్షణ కోసం వస్తూనే ఉంటాయి. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇక ఇప్పుడు కలహయుగం అనగా కలియుగం. ఇక్కడ కలహ క్లేశాలు ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటాయి, నడుస్తూనే ఉంటాయి. ఈ యొక్క కలహ యుగంలో అనగా యుద్ధాలు, తగాదాలే. ఈ విధంగా యుగం కూడా మాట్లాడుతూనే ఉండాలి. కలహ యుగము అని దీన్నే అందుకునే అంటూ ఉంటారు. ఈసారి కొద్దిగా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి ఇవన్నీ. ఎందుకని అంటే, ఈసారి కలియుగం అంతిమం అవుతూ ఉంది అని, ప్రారంభం కలియుగం అయిన తర్వాత అందరికీ తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క బ్రహ్మాండానికి ఆల్మైటీ అథారిటీ వచ్చారు, బేహద్ బాపు వచ్చారు అని పైనున్న ఆత్మలందరికీ కూడా తెలిసింది. అందుకని ఎక్కువ మంది ఆత్మలు భూమి మీదకి దిగారు. కలియుగం ప్రారంభమయ్యి ఇప్పటికీ 4000 సంవత్సరాలే. అంటే కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 1000 సంవత్సరాల తర్వాత కలియుగం ప్రారంభమైంది. ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది అంటే 4,28,000 సంవత్సరాలు ఇంకా కలియుగం ఉంది. ఇది శాస్త్రాల్లో చెప్పేటువంటి లెక్క. అయితే కలియుగ అంతిమము అవుతుంది అంటే చాలా యుగం, చాలా కాలం ఉన్నది. మరి ప్రారంభమే కదా ఇప్పుడు. అందుకనే చెప్తారు, కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూదీపే భరతఖండే అంటూ. ప్రథమ పాదంలో ఉంది అని మనకు మంత్రపుష్పంలో, మంత్రాల్లో కూడా చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఈ భూమి మీద ఇప్పుడు కలియుగంలోనే అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు అన్నీ కూడా వచ్చాయి. ధర్మం పేరు మీద ఏదైతే అధర్మం నడుస్తూ ఉందో అది జరుగుతూ ఉంది. చాలా ఎక్కువగా ఉంది. పాపులేషన్ పెరిగింది కూడా. అందుకే నేను ఒకసారి పాత వీడియోల్లో చాలాసార్లు చెప్పాను, ఈ కలియుగం అంతిమంలో పాపులేషను అసలు ఎప్పుడు 250 కోట్ల మంది, అంటే 250 కోట్ల మంది కంటే ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు కాదు ప్రతి ఒక్క యుగంలో. మరి ఈసారి కలియుగం వచ్చి 4000 సంవత్సరాల్లోనే 800 కోట్ల మంది పాపులేషన్ పెరిగిపోయారు. అంటే ఎంత పెరిగింది? దీనికంటే 100 రెట్లు మరి భూత ప్రేతాత్మలు కూడా, 3 తత్వాల ఆత్మలు ఉన్నారు, భూమిపైన ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా అలసిపోయారు.
చాలా మందిలో ప్రవేశించి ఉల్టా పుల్టా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆతంకవాదులు నడుస్తూ ఉన్నారు. మీరు కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు కదా. సదా భూమిపైన దేవతలు మరియు అసురుల యొక్క యుద్ధం నడుస్తూ ఉంది. దేవాసుర సంగ్రామం అని అంటూ ఉంటారు. సదా కూడా ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది. సత్యుగంలో కూడా మరి జనాభా ఉన్నారు, ఇంత లేరు. ఎప్పుడైతే పాతాళ లోకం తయారైందో, అతల వితల సుతల రసాతల మహాతల పాతాళ లోకాలు, ఈ ఆసురి ప్రపంచం ఎక్కువైపోయింది. ఇక సత్యుగంలో కూడా మీకు తెలుసు 5-10 లక్షల సంవత్సరాలు మంచిగానే నడిచింది. అంటే సత్యుగం ఫస్ట్లో. తర్వాత ఇక మళ్ళా దాని యొక్క డౌన్ఫాల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సత్యుగం 17,28,000 సంవత్సరాలు ఏదైతే ఉన్నదో, అంతిమం వచ్చేటప్పటికి అసురుల యొక్క ప్రపంచం, అసురులు భూమి మీదకి రావటం ప్రారంభించారు. అందుకనే దేవాసుర సంగ్రామం జరిగింది. సత్యుగంలో కూడా దేవతలకి రాక్షసులు జరిగింది. రాజుల్ని హింసించారు అని మనకు పురాణ శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అసురులను చంపడం కోసమే సత్యుగంలో కూడా విష్ణు అవతారం అనేది వచ్చింది. త్రేతాయుగంలో కొద్దిగా ఇంకా ఎక్కువైంది, పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు. త్రేతాయుగం అంతిమంలో ఇంకా మరలా రామావతారం, రావణ కుంభకర్ణుల్ని సంహారం చేయటం జరిగింది. ద్వాపర యుగంలో, కలియుగంలో ఇంకా ఎక్కువైపోయింది తమో ప్రధాన ప్రపంచము, తమో ప్రధాన ఆత్మలు, ఆసురీ సంప్రదాయాలు. మరి ఇవన్నీ ఏంటో నేను వివరంగా కొన్ని వీడియోల్లో చెప్పాను. ఈసారి ఎందుకు ఇలా అయింది అంటే, G2 నుండి గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి మెసేజ్లు రావటం జరిగినాయి నాకు. ఈసారి ఆల్మైటీ అథారిటీ గుప్త వేషంలో భూమి మీద అవతరించడం కోసం వచ్చేదే ఉంది అని కూడా వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది. ఫస్ట్ పరార్థంలోనే ఈ మెసేజ్ చేరుకుంది. రెండవ పరార్థం ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైందో అప్పటి నుండి ఇంకా దూరం నుండి ఆత్మలందరూ కూడా రావటం ప్రారంభించారు. వీళ్ళు G2 నుండి, హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి పవర్ఫుల్ ఆత్మలే వచ్చి ముందు సూక్ష్మలోకంలో ఉండేవాళ్ళు. ఫస్ట్ బ్రహ్మాండం సూక్ష్మంగానే తయారవుతుంది, తరువాత మళ్ళా స్థూలంలోకి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క నలువైపులా కూడా ఈ రాక్షస ప్రవృత్తి ఉన్నవాళ్ళు రావటం జరిగింది. మన యొక్క గెలాక్సీలో కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు సూక్ష్మవతనంలో ఉన్నారు. నెమ్మదిగా ఈ విషయం అందరికీ తెలిసింది. సాకార రూపంలోకి వెళ్ళుటకు టైం పడుతుంది కదా. నెమ్మదిగా సూక్ష్మవతనంలోనే పూర్తి బ్రహ్మాండం మొత్తం నిండిపోయి ఇంకా వేరే గెలాక్సీల నుండి లోకి కూడా వెళ్ళిపోయారు. భూమి మీద ఏమీ లేదు అప్పుడు. ఈ 800 కోట్ల మంది అంటే భూమి మీద పెద్ద గొప్ప విషయమేం కాదు. దానికంటే కూడా 100 రెట్లు ఉన్నారు భూత ప్రేత ఆత్మలు సూక్ష్మ జగత్తులో. దూరం నుండి వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా మాటికి ఈ యొక్క పవర్ని తీసుకోవటం జరుగుతుంది. కలియుగంలో అయితే ఇంకా ఉన్నది. నేను చెప్పాను కదా, 250 కోట్ల సంవత్సరాలు సాకార రూపంలో మనుషులు ఉండేటువంటి దానికి ఇప్పుడు ఎంతమంది అయిపోయారు? 800 కోట్లు అయ్యారు. 250 కోట్లు ఎక్కడా, మరి 800 కోట్లు ఎక్కడ? సాకారంలో మానవులు కలియుగం అంతిమంలో చాలా కష్టంగా ఉన్నారు. 150 నుండి 200 కోట్ల మధ్యలో భూమి మీద ఉండేవాళ్ళు మనుష్య అవతారంలో కలియుగం ప్రారంభంలో ఇప్పుడు మరి ఎంతమంది పెరిగారు? ప్రారంభంలో భూమి చాలా తక్కువగా ఉంది, జనాభా తక్కువగా ఉన్నారు, పెరిగిపోయారు. సత్యుగం ప్రారంభంలో 5 లక్షల సంవత్సరాలు అని ఏమీ కాదు, అది లేనట్టే. భూమి మీద ఉండేటువంటి వాళ్ళు వస్తూ పోతూ ఉండేవాళ్ళు. ఏ విధంగా మధ్యలో తిరుగుతూ కూడా ఉండేవాళ్ళు. భువర్లోకం మరియు స్వర్గలోకం నుండి వచ్చేవాళ్ళు, తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు. భూమిపైన సాకారంలో మరి ఎవరైతే మరి ఉన్నారో సాకార రూపంలో నెమ్మదిగా ఉండటం కూడా జరిగింది. వీళ్ళ సంఖ్య సత్యుగంలో చాలా తక్కువగా ఉండేది ప్రారంభంలో. తర్వాత నెమ్మదిగా రావటం పైనుంచి పెరిగిపోయారు.
దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే సాకారంలో మృతిలోకం, కలియుగం. మరి ఈరోజు మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. ఇలాంటి కలియుగం ఎప్పుడూ లేనే లేదు అసలు. ఇలాంటి పరిస్థితులు కూడా ఎప్పుడూ లేనే లేవు. ఏదైతే సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు ఉన్నాయో పూర్వ చతుర్యుగంలో కూడా ఇలా లేదు. ఇప్పుడు మరి 7వ మన్వంతరం 28వ చతుర్యుగం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈ 28వ చతుర్యుగం అయినా 27వ చతుర్యుగంలో కూడా ఇలాగా లేదు. చతుర్యుగాలు కలియుగం. మరి మల్టీ యూనివర్స్లో చూడండి, ఎక్కడైతే పూర్తిగా గెలాక్సీ ఉందో, ఏదైతే బ్రహ్మాండం ఉందో యూనివర్స్లో పూర్తిగా మల్టీవర్స్ను మార్చడం జరుగుతుంది. ఈ మృత్యులోకం సాకార లోకంగా అయిపోయింది. ఇక్కడ ఎవరు జీవించలేకపోతూ ఉన్నారు. అసలు మృత్యులోకం సాకార లోకం ఉండకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఎప్పుడు పరమతత్వాలు పరమ లైట్గా ఉంటే, పూర్తి మల్టీవర్సు 10 కళల వరకు పరం లైట్ తోటే తయారై ఉంటే, అది దిగజారకుండా ఉంటే ఈ మార్పులు వచ్చేవి కాదు. G7 యూనివర్సులు వచ్చేవి కాదు, యూనివర్సులో గెలాక్సీలు వచ్చేవి కాదు, గెలాక్సీల్లో బ్రహ్మాండాలు వచ్చేవి కాదు. మరి దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి, అబ్జెక్షన్ అనేది ఇప్పుడు మనం లక్ష్యం పెట్టుకొని చేంజ్ చేయాలి. పూర్తిగా చేంజ్ చేయటం కోసం వచ్చారు ఆల్మైటీ అథారిటీ. ఇది బేహద్దు పిల్లల యొక్క పని. స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేయాలి. రాబోయేటువంటి సమయంలో చాలా త్వరగా బేహద్దు పిల్లలు మేల్కొంటారు, చేస్తారు. బేహద్దు పిల్లలు నాలెడ్జ్ కొరకు ఇది నేను చెప్తూ ఉన్నాను. మేల్కొని జ్ఞానం విని తెలుసుకోండి అని. ఇప్పుడు ఏదైతే భూమి మీద మీరు చూస్తూ ఉన్నారో ఇది ఎప్పుడూ లేదు, ఇక ఉండబోదు కూడా. అందుకని చాలా సమయం ఇప్పుడు ఖతర్నాక్గా భయంకరంగానే ఉంది ప్రపంచం. కొద్దిగా మీరు జ్ఞానంతో స్వపరివర్తన చేసుకొని స్వపరివర్తన మీద ధ్యాస పెట్టండి. జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ తోటి మీరు ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాలి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియోలు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో చాలా ఉన్నాయి. ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేసి బాపూజీ చెప్పిన అద్భుతమైన జ్ఞానము హిందీ తెలుగు వీడియోలు, ధారణా పాయింట్స్ మీరు వింటే ప్రస్తుతం బేహద్దు జ్ఞానం బాపూజీ ఏం చెప్తున్నారు, ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నారు, ఎలా చెప్తున్నారు, బాపూజీ లక్ష్యం ఏంటి, బేహద్దు పిల్లలు ఎవరు, బేహద్దు పిల్లలు ఏం పని చేయాలి, అవన్నీ కూడా మీకు అర్థమవుతాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అన్నీ అందుతాయి. దీని ద్వారా మీరు మరి జ్ఞాన మార్గంలో నడుస్తూ ప్రస్తుత వాతావరణము, సమయము, యుగాన్ని తెలుసుకొని యుగ మార్పు, ప్రపంచ మార్పు, స్వపరివర్తన, విశ్వ పరివర్తన చేయటానికి మీ వంతు సాయం కూడా చెయ్యండి అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते। बेहद